हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को पिला माने आमे षष्ठ श्रेणीर विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता अच्छी आपण मानकर मु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डिस्कशन करथिली एवरी कॉन्सेप्ट सह आज मु पार्ट 4 रो डिस्कशन करमी आउ एथर भी मु किछि आपन को भलो भलो बुझेबा को चेष्टा करबी भी आपण बुझी भी पारिबे। चलते क्लास टी आरंभ करवा। क्लास टी आरंभ करने पूर्व मुझे कही रखुची मुझे दिन है क्लास करूनी कौन पाई ना आपणकर बही जो बदली से विषय को नहीं मुझे चिंतित थी आउ मन दुख करुँगी कि जेहेतु पिला बही मिलगला आउ देखला बेलू बही कौन ना भूल भाल अच्छी से मु क्लास करूनी काले बही फेरा हम कि फेर रिटर्न पठा हम फेर आसब कि सेपरी है न्यूज रे जहाँ देखी गणशिक्षा मंत्री कहले जेहेतु आम तरफ किसी भूल हो आपण मैंने आडजस्टमेंट कर दिंतु आउ बही फेर फेर आसला बेलू बहुत भूल हो देखी दिंतु केते कौ बही कौ क्लास रे केते भूल आपण मानू देखे दूसरी देखु केउ क्लास रे केते भूल। अष्टम श्रेणी रे 705 भूल, अष्टम श्रेणी रे 705टा भूल, आउ सप्तम श्रेणी रे 387 भूल, पंचम श्रेणी रे 75टा भूल। पिला माने देखो केते भूल मुझे आपणकर क्लास करूनी जेहेतु सबू ठीक ठाक हो गला माने गणशिक्षा मंत्री कहले सार मानक स्कूल मानक देखी बही की पढ़ातु जेहेतु भूल हो गलानी प्रिंटिंग रे छाड़ किंतु एते भूल हवा कथा नुहे केमिति हैला सेटा आमे जाननु आउ मु सेति आपणकर क्लास करूनी देखंतु टिके आपणकर कौ कौ क्लास रे भूल प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत भूल अछि आउ एथि तो अष्टम श्रेणी सप्तम श्रेणी पंचम श्रेणी आउ गोटे भूल हैला देख ना चतुर्थ श्रेणी रे 131टा भूल, प्रथम श्रेणी रे 7टी भूल एहीपरि आपणकर भूल बेसी रही आउ चलतु आम क्लास आरंभ करवा आ जोटी आमर भूल रहिबो किंबा मोर भी जदि कोडी भूल रहीगला आपण मैंने वीडियो देखु देखु मते कमेंट रे जणेबे मु सेटाକୁ संशोधन करमी आ जदि मु भी मो आखि आगे जदि आपण क्लास रे कोडी भूल रहीगला ताले मु भी संशोधन करमी कारण ना षष्ठ श्रेणी भूल नहीं देखु ना एठी रहिला अष्टम श्रेणी देखंतु एठी रहिला अष्टम श्रेणी सप्तम श्रेणी पंचम श्रेणी देखिले आउ एठी रहिला चतुर्थ श्रेणी प्रथम श्रेणी आउ कोडी भूल नहीं आ चलते आम बही की जीवा आम यहीटा ए पढ़ा कौटा ना प्राणी मानकर किपरि श्रेणी विभाग करवा आगुरी आम यहीटा पढ़ी जाइए जदि आपण सबू पाठ देखिपार ना ताले मु गोटे प्ले लिस्ट बनई से प्ले लिस्ट रु जाई आपण देखंतु पाइजे देखंतु आ चलतु क्लास आरंभ करवा कौन कहला एथरे देख उद्भिद है आम गोटे स्थान रु अन्य स्थान को से माने जाई पारंतिनी प्राणी माने कौन गोटे स्थान रे अन्य स्थान को जाई पारंती एहीपरि तो भिन्न भिन्नता आम देखी थाउ आम किपरि एते प्रकार प्राणी मानक श्रेणी विभक्त करि परिबा केमिति करि परिबा पिला माने सेमानकु श्रेणी विभाग करने पाई तुमे केउ वैशिष्ट्य विषय चिंता करि परिबो कार्य 2.3 रे तुमे प्राणी मानकु श्रेणी विभाग करने पाई पूर्व किसी आधारित स्थिर कर सारिच आस से मध्यनु केतेक आधारित विषय रे अधिक विस्तृत भाव जानिबा आमे जो 2.3 पिला माने पढ़ी थिले आपण यदि पढ़ी नाती ताले मु कहूजी मु डिस्क्रिप्शन रे सब पार्ट रो लिंक तो दे देमी किंतु आपण प्ले लिस्ट जाईकी सब पार्ट देखि परिबे सहज हबो एइटे आमे 2.3 रे आमे पढ़ी थिले प्राणी मानकर श्रेणी विभाग उद्भिद मानकर श्रेणी विभाग चलंतु आउ थरे तुमु टिके देखै दोची आपण मानु देखै देले आपनकर डाउटटा क्लियर हो जिवो चलंतु हे ये जो 2.3 पिला माने नहीं सेठी आमे श्रेणी विभाग करिथिले कौन कौन श्रेणी विभाग पाई आमर आवश्यक ना उद्भिद किंबा प्राणी मानकर फोटो संग्रह करिबा ताकू पुराना पत्रिका किंबा खबर कागज बा चार्ट एवं अन्यान्य उत्सरू से फोटो काटी रखिबा एही फोटो गुडी को भिन्न भिन्न कार्ड रे अठा माडी रखिबा आउ कौन ना तुम श्रेणी रे 5 रु 6 जन लेखाएं शिक्षार्थी मानू नहीं गोटे लेखाएं दल गठन करिबा तुम दल रे शिक्षार्थी मानक द्वारा प्रस्तुत कार्ड गुडी को एकाठी कर एहीपरि आमे विभिन्न प्रकार कार्य आमे देखिथिले आउ पिला माने कहि रखुजी ए जो आपनकर ए जो नुवा बहीटी रहिजी एथरे क्वेश्चन नाही प्रश्न उत्तर नाही एमती सब प्रश्न उत्तर आसुची माने पाठ पढ़ा सहित प्रश्न उत्तर
ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ କାହାର ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଆଣିକି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଣିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଫଟୋ କାଟି ରଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏହିପରି ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଆସ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଦେଖ ତୁମେ ସାରିଣୀରେ 2.2ରେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚଳନ ଶୈଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛ। ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ଆମେ 2.2ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼େଇଛି ଆପଣ ଖାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 2.2ରେ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିଲି କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶୈଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛ। ସିଏ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ 2.2ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ହେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2.2 ସାରଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛେ କ'ଣ ନା କାଉ ଗଛରେ ରୁହେ ବାସସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ନା କୀଟପତଙ୍ଗ, ଚଳନଶୈଳୀ କ'ଣ ଉଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ଥଣ୍ଟରେ କାଠିକୁଟାକୁ ନିଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ନା ମାଟି ଓ ଗାତରେ ରୁହେ, ପତ୍ର ମଞ୍ଜି ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଏ। କ'ଣ ନା ସିଏ ଚାଲନ୍ତି ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର 6ଟି ଗୋଡ଼। ଏହିପରି ଆମେ 2.2 ଯେଉଁ ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାରଣୀ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲି କାରଣ ବହିରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ସାର୍ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ବୁଝେଇଲେନି, ସେଠୁ ତମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋର ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି କେବଳ ବୁଝେଇବାକୁ। ହଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା 2.2ରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ପଢ଼ିଛି। ଆସ ଏବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିତ୍ର 2.7ରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିବା। ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ର 2.7ରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେଉଁ 2.7 ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ 2.7ଟି ଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଉପରେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେ କିପରି ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। 2.7 ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ନା ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2.7 ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା କ'ଣ ନା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମାଛ କେଉଁଠି ରୁହେ ତାର ପାଣିରେ, ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲ ରସ ଖାଏ, ବେଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବା ସ୍ଥଳରେ ରୁହେ, ମାଛ ସିଏ ବି ପାଣିରେ ରୁହେ ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ସାପ ପାଣିରେ ରୁହେ ବା ସ୍ଥଳରେ ରୁହେ, କିଛି ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଗଛରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଗାଈ ସ୍ଥଳରେ ରହେ ଘାସ ଖାଏ। ଏହିପରି ଆମେ କିଛି ଏଠୁ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେଇ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 2.5ରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ସାରଣୀ 2.5ରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ 2.5 ରହିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ନା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚଳନ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ସେ ଚାଲେ ଖାଲି ସେ ଚାଲେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରେନି। ତାଙ୍କ କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ବି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପର ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚଳନ ପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼। ତାପରେ ଛେଳି କ'ଣ ନା ଚାଲେ ଆଉ ଡିଏଁ। ସେ ଉଡ଼ି ପାରେ କି ନା ଉଡ଼ି ପାରିବନି, ତାର ଚଳପ୍ରଚଳ କ'ଣ ଗୋଡ଼। ଆଉ ପାରା କ'ଣ ଉଡ଼େ ଏବଂ ସେ ତ ଆମେ ତ ଚଳନ ପ୍ରଚଳ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଡ଼େ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ସେମିତି ଚାଲନ୍ତି, କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ପାରା ବି କ'ଣ ତଳେ ଚାଲେ ନା ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚଳନ ପ୍ରକାର କେମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ଉଡ଼ି ଯିବେ। କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ନା,
ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେଣା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛ ନା ମାଛି କ'ଣ ଚାଲେ ଆଉ ଉଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଓ ଡେଣା ଉଭୟ ଅଛି। ମାଛ ପହଁରେ, ପାଣିରେ ପହଁରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପକ୍ଷ ମାନେ ତା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେଉଁ, ସେ କ'ଣ ମାଛ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବେ କି ନା, ପାଣିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖି ଏଇ ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କରିବେ। 2.5ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଗୁରୁଣ୍ଡି ପାରନ୍ତି, ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଡ଼ ଆମକୁ ଚଳପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ବି ଡେଇଁ ପାରୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ନାଚି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଡ଼ି ପାରିଲେ ତ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତେ ଉଡ଼ିକି ନା ପିଲାମାନେ। ସେମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦୌଡ଼ି ପାରେ, ସାପ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଚାଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଚଳନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚଳନ ପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳନ ଆଧାରରେ ଆମେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ସେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଚଳ ପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ। ହଁ, ତା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆଧାରରେ ଆମେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? କିପରି କରିପାରିବା ନା, ସେ କିପରି ଚଳନ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଇ ସାରଣୀରେ ଦିଆହେଲା। ଛେଳି, ତାର ଚଳନ ପ୍ରକାର କ'ଣ, ଚାଲେ ଆଉ ଡିଏ। ସେଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ ନା, ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। ଏଇ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଆଧାରିତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ସେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀଟା ଆ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। ଯେମିତି ଗୁରୁଣ୍ଡିକି କିଏ ଚାଲେ, ସାପ, ଆମେ ସେଇଠି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ନା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଚାଲେ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପହଁରେ, ଆପଣ କହିଦେବେ ପହଁରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନା, ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ତାର ପହଁରେ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳନର ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଆକୃତି, ଆକାର, ଗଠନ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, କିଛି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଆକାରରେ ଛୋଟ, କିଏ ଆକାରରେ ବଡ଼, ଗଠନରେ କିଏ ମୋଟା, କିଏ ପତଳା, ରଙ୍ଗରେ କିଏ ଧଳା, କିଏ କଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିନ୍ନ ସମିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର କାହା ପତ୍ର ମୋଟା, କାହା ପତ୍ର ଲମ୍ବା, କାହା ପତ୍ର ଓସାରିଆ, ସେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସେମିତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିଛି ପିଲା ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାର ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିବେ, ସେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବୁଝି ତ ପାରିବେ। ଚାଲ ଦେଖ, ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଜାଣିବା। ଜାନକୀ ଅମାଲ 1897ରୁ 1984 ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ।
ଏବଂ ସେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ +2ରେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ନେବେ ଗୋଟେ ଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବଟାନି। ବଟାନି କ'ଣ ନା ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସିଏ ଜଣେ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ବିବିଧତାର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସେ କ'ଣ ନା ସେଭ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଭିଯାନରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଟାନିକାଲ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ବଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବଟାନିକାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଭାରତର ଉଦ୍ଭିଦ ବିବିଧତା ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ନେଇ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଭ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଭିଯାନ କିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କରିଥିଲେ ନା ଅମାଲ। ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଅମଲ ହେବ, ଜାନକୀ ଅମାଲ। ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା କ୍ଲାସ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେବା, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କାରଣ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟେ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖା ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।